very happy to welcome you all to the conversation competition organized at PM Sri GHPS number 2 School Gajendragada. I am Shankar Sushimpar and it is my proud privilege to welcome all the respected dignitaries, teachers, parents and my dear students to this wonderful occasion. First of all, I extend a warm and respectful welcome to Sri K.M. Hanige, the President of SDMC and the Chief President of today's function. He is a pillar of strength to our school and a great support of both academic and co-curricular activities. Sir, your encouragement inspires us always. I kindly request Miss Deepa, where is Mr. Singri sir, okay. Miss Deepa, sorry, our guest to present a flower and welcome him with a big round of applause. President of this function, Mr. K.M. Hanige. Next, I take immense pleasure in welcoming our beloved headmaster, Sri B.C. Angdi, who is the guidance force and backbone of our school. His leadership motivates both teachers and students. I request Sri Singri sir, guest teacher, to present a flower and welcome him. A special and heartfelt welcome to Mrs. Purnima Sarangamata, the manager, Om Mata Chit Fund, Gajendragada. Madam has been a strong supporter of educational activities and student development. We are thankful for her encouragement and presence today. Respected the President of the SDMC and the function, respected Chief Guest, respected Headmaster, teachers and dear friends. Be quiet, students. Dikshit. It gives me a great pleasure to welcome you all to this parents meeting focused on English conversation skills. Your presence shows your strong support for your children's learning and development. English is an important language for communication, confidence and future opportunities. Through the regular practice of English speaking and listening, children can speak, express their thoughts clearly and confidently. Our school is making sincere effort to improve students' English conversation skills through classroom activities and interactive learning. We request parents to encourage children to speak English at home in a friendly and supportive way. Together, teachers or parents can help children overcome fear and build confidence in using English. Once again, I warmly welcome you all and thank you for your valuable time and cooperation. Thank you so much. ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನ ಸೂಫಿ ಸಂತರನ್ನ ಶರಣರನ್ನ ದಿನ ಸ್ಮೃತಿ ಪಟಲದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ PMC ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಂಬರ್ 2 ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ವರ್ಗದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಸರಳ ಸುಂದರ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ K. Hanige ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ SDMC ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಕಾಕಪ್ಪ ನಿಂಬೋಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಸಹೋದರಿ ಸಮಾನರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಂಬರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದುಮತಿ ಗೌಡರವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂಚನಾ ಕೌಡಿಮಟ್ಟಿ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ಗೀತಾ ಪವರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀಮತಿ ರೂಪಾ ರಾಯಕೋಟ್ ಅವರೇ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿಶಿಷ್ಟ
ವಿನೂತನವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪಾಲಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಂಥ ವಿಷಯ. ನಾವು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋ ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಭಾಗವಹಿಸಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕೂಡ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ನುಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮದು ಓ ಮಾತಾ ಚಿಟ್ ಫಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಅಂತ ಸೊಸೈಟಿ ಐತಿ. ಆ ಸೊಸೈಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲೊಬ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇದಾರೆ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರ ನಾ ಏನು ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಾರಂಗಮಠ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಿಂದ ನಾವಿಲ್ಲರಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಥಮ ದ್ವಿತೀಯ ಪಡೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ STMC ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪರವಾಗಿ ಕನ್ನಡರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಆ ಶ್ರೀಮತಿ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಸಾರಂಗಮಠ ಹಾಗೂ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಮೇಲೆ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗೋ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು LKG ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 7ನೇ ವರ್ಗದವರೆಗೂ ಪ್ರತಿಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಪಾತ್ರ ಏನೇನಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಏನೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವೇ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಸರ್ ನಾವಿಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೇ ಕೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಿಂದ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಪ್ರತಿದಿನ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಾಕಪ್ಪ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪದೇ ಹೇಳುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮದು PMC ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇದು PMC ಸ್ಕೂಲು. ಇದ್ರ ವಿಶೇಷ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಲೀಡ್ ಶಾಲೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸರ್ಕಾರದ್ದು. ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಾಪುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಸಹಕಾರ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಆ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಾನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನುಲಿ ಟೀಚರ್ನ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರು, ಕುಂಬಾರ ಟೀಚರ್ನ, ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ನೀವು ಪರಿಗಣಿಸ್ತೀರಿ, ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಾ ವರ್ಕೇರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೀಚರ್ ಅವರು ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ನೆಲಕಳವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅವ್ರು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ನಾವು ಕರೆಸಿದ್ದೀವಿ. ಅವರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೋದವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಸಮಾನರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಪಾಟೀಲ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40 ದಿವಸ ALP ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ 40 ದಿವಸ ALP ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕಲ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಷಯನ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ಕರೆಸಿದ್ವಿ. ಆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದ್ರ ಜೊತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ರಾಜು ಮಂಜುನಾಥ್ ಕಮರ್ ಸರ್ ಅವರು, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕು. ಇವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ GPT ಶಿಕ್ಷಕರು. ನಾವೆಲ್ಲ PhD ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಅವರು GPT ಶಿಕ್ಷಕರು. ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು 2016ರಿಂದ ಬಂಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಈಗ ತಾನೇ KGM ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಭಾಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಬೋಧನೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಮರ್ ಸರ್. ಅವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ತೀರ್ಪುಗಾರನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಲಕರೇ, ನಾನು ಮೊದಲು ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿ, ನಾವೇನು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರಲಿ, ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಅದು ನನ್ನ ಪೂಜ್ಯನೆಯ ಪಾಲಕರಂತೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಾವು ತಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರೆದಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಶಾಲೆ ಹಾಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಾಲೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಆಶಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾತು ಬರ್ತಿದ್ದೆ. ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದಾಗ ದ್ವಿಭಾಷೆ ಶಾಲೆ ಆಯಿತು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
ನನ್ನಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಸರ, ನಾನು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆ ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಡೇಬೇಕು, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ವಾಯ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ತೊಗೊಳೋರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಮೇಲೆ ಶಂಕರ್ ಸರ್ 4-5 ಒಳಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳಬೇಕು, ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ್ವಿ ಟೀಚರ್ಗೆ, ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಇದು ಬೈಲಿಂಗ್ವಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಐತಿ, ನೀವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಮೊದಲು ನೋಡ್ರಿ ಸರ ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀವು ಒಬ್ರು ನನಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು EVS ಕೊಟ್ಟೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಬೇಡ ಸರ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತು ನಾನು ತೊಗೊಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಯ್ತು ಟೀಚರ್, ನೀವು ಇವತ್ತೊಂದು ವರ್ಷ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವು ತಾಯಿ ಅಂತ ಚೋಪನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ಅವತ್ತು ಸುಮಾರು ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರತಿಫಲ ಆಗಿ ಅದು ಫಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಕೂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಪರವಾಗಿ, ಎಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಇದೇನ್ರಿ ಸರ್ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಂತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ನಿಡುಗುಂದಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಲಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಅವರು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಅತಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ Long wait is over. Welcome our first performer, Puneet Yedigeri and Yash Lal. ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಞಾತ ಎಲ್ಲ ಗುರಿಯಾಗಿ SDMC ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ SDMC ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಾಳ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಭಾಳ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನು ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹುಡುಗರು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಪಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿನೂ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಇದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಈ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಅಂಗಡಿ ಸರ್ಗೆ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಟೀಚರ್ಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳನೋಡಯ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಯ ಬಲದಿಂದ ತಮಂತ್ರದ ಕೇಳನೋಡಯ್ಯ, ಪರುಷದ ಬಲದಿಂದ ಅವಲೋಕದ ಕೇಳನೋಡಯ್ಯ, ಕೂಡಲ ಸಂಗನ ಶರಣರ ಅನುಭವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಭವದ ಕೇಳನೋಡಯ್ಯ. Today, our HPS number 2 school has organized the conversation competition between students from class 1st standard. Really, it was very nice and it creates the English atmosphere in government schools. First of all, I convey my regards, convey my good wishes to teachers who has encouraged and who has put lot of effort to their students, and our honorable headmaster is also very creative and he put lot of encourage their teachers. It shows very much here, and we have gone through lot of trainings on this English subject. Our department has been insisting us to create English atmosphere in your classroom, in your school. They have been, every training they have been telling us to please create English atmosphere in your classroom, in your school. But it is very, sometimes it is very tough to us. But here, our Amri sir has proven that, and he encouraged their teachers to create English atmosphere in his school. This is very nice, and this is very lot of good atmosphere here. And Amri sir, he has been doing some other doing one or the other creativity activity in his school. I have been seeing my school is adjoining here. I am working in number 5 school.
I have been hearing that Ankush sir has been doing some other activity like this. It creates the interest. It creates the interest among the parents and the society about the school. Oh, it is a very good school, and it creates the good atmosphere, learning atmosphere in this school. That's why he increases students number here, and he competes other schools like number 5 school and number 4 schools. He has been doing so. And here I am very much happy here being a judge, and I and Savitri madam and Kamar sir, we did our best, and students, it is very it's very happy to hear their English from the first standard students. It's very lullaby, and it is very melodic from the students, and here I'm very much, again I have been telling you, I'm very much pleased about this, and I'm very thankful to give opportunity to speak some words about the function. I'm very much happy and very much thankful to you all, and thank you once again. Everyone, competition always excites children, not only classroom learning, but such a competition also given children a good learning and experience. So everyone says, let's encourage the children. Let's start the prize distribution program. Sindhu Kaudimatti and Kushi Vardapanavar participating in the competition and getting the prize. Kushi Vardapanavar and Sindhu Kaudimatti. I request to be given by Mr. Kaja Hussain sir, President of SDMC our school. Mrs. Purnima Sarangat and Mr. About this school, really I felt very happy to this, because I think salute to all, first of all, kids, because only first time students open their mouth with English speaking. Very nice. In the mother tongue also they hesitated. In this school, they all openly spoke very fluently, and it is all by our brother Amritsar guidance. And next, I big salute to the teacher Nulu ma'am. Nulu ma'am really trained us very neatly, and function also organized by very punctuated ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕ ಆ ಥರ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಭಾಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸರ್ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್, ಆ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೊಂದು ನೋಡಿ ಭಾಳ ನೀಟಾಗಿ ಈ ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಮಾತೆಯರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಟೀಚರ್ಸು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಚೀಫ್ ಫಂಡ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು, ಪಾಲಕರು, ಪೋಷಕರು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ 1ನೇ ತರಗತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡ್ಯಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಡ್ಜ್ಗಳು ಬಹುಶಃ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಯಾರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನೊಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನುಲಿ ಟೀಚರ್ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ.
ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರ ವತಿಯಿಂದ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಮಾತಿನಾಗ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತರು ಫಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವಿ ಟೀಚರ. ಇದು ಯಾಕೆ ನಾ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಉಳ್ಕಿದ ಟೀಚರ್ಸ್ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ SDMC ಮೀಟಿಂಗ್ನೊಳಗೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 2024 ನಾವು 23-24 ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ತಡ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ 24 ದಾಟಿಬಿಡ್ತು. 24 ದಾಟಿದ್ವಿ, 25 100 ಮಾಡಂದ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಏನೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಗಿ ನಮ್ಮ SDMC ಸದಸ್ಯರು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಮತ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಯ್ತು ರೀ, ಈಗ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೂ ಮಾಡೋಣ, ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಿಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತ ಅಂತಂದಾಗ, ಅಲ್ಲ ಈ ಮಾತು ಮಾತಾಡೋಕೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಕರೆದ್ವಿ ನಮ್ಮ SDMC ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಳಗೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಉಳ್ವೆ ಟೀಚರ್ ಏನೈತೆ ತಮ್ಮ ಮನಸಾರೇನ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ತಯಾರದೇನ್ರಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ನಾವು ಏನೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ. 1ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಾಗ ಏನೈತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಬುಕ್ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಠ ಇತ್ತು. ಇದು ಒಂದು ಗಜೇಂದ್ರಗಢದೊಳಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ದು ಒಂದು ಹಠ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ SDMC ಅವರ ನಮ್ಮ ಹಠ ಇತ್ತು. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲದು ಸ್ಪೀಚ್ನಾಗಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಶಂಕರ್ ಸರ್ ಇರಲಿ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ರಿಯ ಸರ್ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ನಾ ಹಂಗಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮದು 1ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲು 6 ತಿಂಗಳು ಆಗೈತೆ. 6 ತಿಂಗಳದೊಳಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಟೀಚರ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ ದಿನಮಾನದೊಳಗೆ ಇದೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2ನೇ ತನಕ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಇದು ಏನೈತಿ 7ನೇ ತರಗತಿ ಮಟ್ಟನೂ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಹಾಕ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕನಸು ಆಗತ್ತನ್ನುವಂಥ ಭರವಸೆ 100ಕ್ಕೆ 100 ಐತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಹಚ್ಚರು ಯಾರಿಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ, ಬಡವರಿದ್ದವರು 90% ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಚ್ತಾರೆ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಆಗೈತಂತಲ್ಲ ನಾಡಾಕಿದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು. ನಂಗೊಂದು ವಿಚಾರ ಬಂತು ಏನಂತೇಳಿ, ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಾಗ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್ ಭಾಳ ಅದಾವ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಗಜೇಂದ್ರಗಢದೊಳಗೆ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇತ್ತು. ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಚಾರನೂ ಇತ್ತು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗೈತೆ ಅಲ್ರಿ. ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಅಳಿಗೆ ಬಿಡ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಹೇಳಿದರು. ಇರಲಿ ಗುರುಗಳೇ, ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ಅಳ್ಕಂಗಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲು ಗಜೇಂದ್ರಗಢದಾಗ ಭಾಳ ಅದಾವು. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಿಯೋರು ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಕಲಿದವರು ಕನ್ನಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರು ಏನೈತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ಅವರು ಸಾಥ್ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಸೈಡ್ ಈ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಬಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಮ್ಮಂಥ ಪಾಲಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅನುಕೂಲ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೈತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಏನೈತಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಕಲಿಕಾ ವಿಷಯದೊಳಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಭಾಳ ತಮ್ಮ ಮನಸಾರೆ ಏನೈತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ್ಲಾರ್ದಂಗೆ. ನೋಡ್ರಿ, ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲು ಆತಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಚಾವಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಚಾಲು ಆತಂದ್ರೆ ಗೇಟ್ ಚಾಲು ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊಡ್ಡದೈತಿ ರೀ. ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ದೊಡ್ಡದೈತಿ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟು ನೀಟ್ನೆಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್ನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರ ವತಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. Esteemed guests, dear teachers, parents and my dear students, as we come to the conclusion of today's program, I take this opportunity to express our heartfelt gratitude
MD of O Mata Chit Fund and Finance Organization, Gajandragada. Thank you for your presence, sir. Srimati Purnima Sarangamat, Manager of O Mata Chit Fund and Finance, Gajandragada. Thank you for your presence, ma'am. Next, I want to thank judges of today's program, Sharda Hunkeri, Assistant Teacher, GHPS number 5, Gajandragada. Thank you for your presence, ma'am. Srimati Savitri Patil, GHPS number 4, Gajandragada. Thank you for your presence, ma'am. Next, I want to thank another judge of this program, Mr. Kamma, GPT teacher, GMPGS, Gajandragada. Thank you for your presence, sir. Next, I want to thank all STMC members. Thank you everyone for your presence. Last but not the least, I express my gratitude to everyone who contribute directly or indirectly to make this program a memorable one. With this, I once again thank you all and I wish Big applause.